A very warm good afternoon to all respected principal Ekam Garu and head of department Krishna Garu and coordinator of this cell Sudhir. I'm very happy and pleasant to be here as a resource person today. First and foremost, I would like to ask you one question. Are you all aware of watching movies? I believe future upcoming business entrepreneurs, MBA students were here, IMBA students were here, I believe. So upcoming future entrepreneurs, future businessmen, future businesswomen. So you are the future of business world. Why? So by our actions or else by our motto of doing things, we decide what our future will be. I think everyone are comfortable with English language, right? So మనం ఏదైతే ఇప్పుడు అనుకుని ఆశించి ముందుకెళ్తామో it will be our future. So it's a long process that I would like to tell you. But coming back to the intellectual property, today's topic that we are going to discuss is copyright registration and legal implications under the law in India. Because majorly when we are discussing about this topic, we want to discuss about the world, continental things, and what will happen around the continent and how far these things were being achieved in another continent. We thought to discuss a lot. But as confined to this, I believe in one thing. First and foremost, people should know what are the tendencies, what are the ups and downs in the business world of our India. Because India, we all know, so India is one of the secular democratic country we all believe. అంటే ఎవరు ఏ బిజినెస్ కావాలన్నా మనం ఇండియాలో స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ మనం చేస్తున్న బిజినెసెస్ అది ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుంది, హౌ ఫార్ దిస్ బిజినెస్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ ద వరల్డ్ అనేది టుడేస్ కార్పొరేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. I would like to introduce corporate law. So this is an intellectual property law which is created in 1957. So first and foremost, sir, anta baane undi. Why these Mickey Mouses are here? Did anyone notice that? Sir, we are in a very huge topic, but why you kept this Mickey Mouses and the coverage of that? Slide chudandi. You know, it's this year 1926. 1926 is a year where Mickey Mouse comes under cartoon channels. Cartoon channels లో Mickey Mouse అనేది ఒక ఆ ప్లేస్ లో వచ్చింది. ఎప్పుడైతే అది వచ్చిందో దాంతో పాటుగా మీ అందరికీ చార్లీ చాప్లిన్ తెలుసా? చార్లీ చాప్లిన్ కానీ తర్వాత చార్లీ చాప్లిన్తో పాటు there are also few more things like Joffy అనే ఒక కార్టూన్ కానీ లేకపోతే డక్ కార్టూన్ కానీ there are a lot of cartoons which comes under. సో ఎప్పుడైతే ఈ 1926 లో ఇది అండర్లోకి వచ్చిందో they taken some authority, copyright authority తీసుకున్నారు. Copyright authority అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు for example this is a watch, right? This is a watch. Let's think this is a item. It's a thing no, it's a no. It's a thing, yes or no? అవునా కదా? సో ఈ థింగ్ ని కనుక whose watch is this? This is my watch. This watch belongs to me. Yes or no? అయితే ఏంటి అంటే ఈ వాచ్ ని పెట్టుకోవాలి అంటే ఒక వారంటీ ఇవ్వాలి. ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 3 years వారంటీలో ఈ వాచ్ ఏ డ్యామేజ్ అయినా ఇమీడియట్ గా ఈ వాచ్ ని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇమీడియట్ గా వాచ్ ఇమీడియట్ గా తీసుకుని వెళ్ళిపోయి మనం దాన్ని బాగా చేయించుకొని చేసుకోవచ్చు. మనకి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ జరుగుతుంది. సేమ్ థింగ్ ఒక కాపీరైట్ అంటే ఏంటి అంటే ఒక ఛానల్ తీసుకున్నా, లేకపోతే ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా, లేకపోతే ఒక కార్టూన్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా, లేకపోతే ఒక లిటరేచర్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నా, ఒక మ్యూజిక్ తీసుకున్నా, ఒక ఫిలిం తీసుకున్నా, లేకపోతే ఒక రికార్డింగ్ తీసుకున్నా, ఒక ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ తీసుకున్నా, ఒక సాఫ్ట్వేర్ తీసుకున్నా, దట్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు యూ అనేది పేటెంట్ అంటే కాపీరైట్ అంటే ట్రేడ్ మార్క్ అన్న కూడా వస్తుంది. Now we are going to discuss all of them. So ఈ కాపీరైట్ అనేది ఎప్పుడు కన్సిడరేషన్ లోకి వచ్చింది అంటే 1957 లో కన్సిడరేషన్ లోకి వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఈ మిక్కీ మౌస్ కంపెనీ వాళ్ళు దే టేకెన్ దిస్ 26 ఇయర్స్ తీసుకున్నారు. ఈ 26 ఇయర్స్ లో మా కంటెంట్ ని కామెంటరీస్ ఆల్సో కంటెంట్ లో కామెంటరీస్ ఆల్సో కార్టూన్ ఛానల్ లో అబ్బాయి
వచ్చింది. ఈ రెండింటిలో నాకు ఇంకోటి వచ్చింది. Don't say paracetamol or bleaching powder. So what is the other thing? ఇంకోటి వచ్చింది. మొత్తం మూడు what is that drug session? మన కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కోసం మూడు drug session. Sanitation. I think so what is the third thing? Identify. So that patent belongs to which country? China. So coronavirus belongs to China. Not coronavirus. Vaccine belongs to China. Which country? Yeah, India. Okay. What is the company name? Any idea? India in collaboration with the Russian company. Just think about all these things. So these patents are helpful. The only thing that I would like to tell you, patents are helpful to protect our new inventions. Next thing. Okay, I'll take one more example here. So here you can see Apple and there is some mission here. Apple logo and Apple some mission here. So I think everyone are aware of using Apple mobiles. So 16 Apple iPhone. Anyone? So listen. So Apple logo is a very precious thing. Yet precious thing ante cheptaru. For example, this is a true thing. If when we are scrolling YouTube or some other things, మనం ఎక్కువ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే లైక్ చోటు బజార్ కానీ చోటు బజార్ తెలుసా మనం ఎలా చోటు బజార్ పేరు ఏమి సో చోటు బజార్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో ఏంటి అంటే యాపిల్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ అక్కడ డూప్లికేట్ ప్రొడక్ట్స్ అవుతారు, క్లోన్ ప్రొడక్ట్స్ అవుతారు. లైక్ యాజ్ లైక్ వాచెస్ క్లోన్ చేస్తే అవుతారు అంటే డూప్లికేట్ పీసెస్ అవుతారు. జస్ట్ అది అవి రెండు కూడా సేమ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏనా కాదు కదా. ఎందుకంటే ఐఫోన్ 16 వర్క్ చేసినంత ఐఫోన్ 16 డూప్లికేట్ కూడా వర్క్ చేయొచ్చు. కానీ there will be some problem because it's a clone version. The same thing. This logo, for example, this invention, this or for example this technological process, this belongs to me. Ana patent ఎప్పుడైతే కనుక మనం తీసుకుంటామో no one can steal your product. No, because the product itself will be secure. So that is called patent. Next one, trademark. Trademark is nothing but having product symbols, logos, words, slogans, distinguish one brand from other. Because we are talking about innovation. Man ఏదైనా ఒక వ్యవస్థ స్టార్ట్ చేయాలంటే if you want to establish some company or else if you want to establish some other like not only company, some other technical platforms, what is the main theme of a platform? What is the main goal of having a platform? Obviously, if we want to establish a platform, we need logo. Without logo, people can't see that this belongs to you or this belongs to someone. For example, YouTube open చేశారా, in search bar just type writer's voice. YouTube open చేస్తే మీరు writer's voice అనే ఒక చిన్న వర్డ్ టైప్ చేయండి. మీకు writer's voice అనే పేరు పడితే 4 to 5 వెబ్సైట్స్ వస్తాయి. YouTube itself is having 4 to 5 websites. ఎప్పుడైతే what I would like to tell you, ఈ లోగో కానీ ఈ సింబల్ కానీ ఏ ఇంప్లికేట్స్ చేస్తారంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we established literary club establish చేశాక we also having book reviewers association. మా టీమ్ ఏంటి అంటే where skills spark brilliance అనేది మా టీమ్. This is the central theme of our literary club. అట్లాగే ఏంటి అంటే ఒక కంపెనీ తీసుకున్నాం లేకపోతే ఒక లోగో తీసుకున్నాం, where we are seeing logo immediately will get the remembrance of that product. So ఏంటి మార్కెటింగ్ లో మీరు యూజ్ ఏంటి అంటే మనకి చాలా కంపెనీస్ ఉన్నాయి లైక్ ప్రోట్రానిక్స్ కానీ జిబ్రానిక్స్ కానీ తెలుసా కంపెనీస్ ఉన్నాయి కదా. ఎప్పుడు ఐఫోన్ యాపిల్ ప్రొడక్ట్స్ అయినా ప్రోట్రానిక్స్ కానీ జిబ్రానిక్స్ కానీ. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఇయర్బడ్స్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్? OnePlus. What are the earbuds that you are using?
So cinematographic films means actually we want not to we'll discuss normal. Cinematographic films అంటే ఏంటి అంటే పక్కన ఇప్పుడు కింగ్ మూవీ తెలుసా ఎలిమెంట్ బ్రహ్మానంద నాగార్జున కామెడీ ఉంటుంది కదా పక్కన ట్యూన్లో ఏంటి అంటే ఈవెన్ ఐ వాస్ హ్యాబిచుయేటెడ్ ఆఫ్ టెలింగ్ దిస్ థింగ్స్. ఒక వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసామనుకో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసామనుకో మన వాయిస్తో తెలిసే కంప్లైంట్ రీసెంట్లీ ఫైల్ బై ఎస్పీబీ వాళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా చరణ్, తన కంప్లైంట్ ఫైల్ చేశాడు ఏమని ఇలా మా నాన్నగారు వాయిస్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేసి ఇలా తీశారని చెప్పి. తర్వాత మొన్న ఇళయరాజా గారు కూడా ఒక కంప్లైంట్ అనేది ఫైల్ చేశారు ఏమని నా పర్మిషన్ లేకుండా నా సాంగ్ ఇలా యూజ్ చేశారు అని చెప్పి. కాపీరైట్ దేనికి అప్లికబుల్ అవుతుంది అంటే యునో వాట్ పేటెంట్ ట్రేడ్ మార్క్ కానీ కాపీరైట్ కానీ ఈ మూడు దేనికి యూజ్ అవుతుంది అంటే ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రొటెక్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సేఫ్ గార్డింగ్ our work, safeguarding our productivity, safeguarding what the work we are doing, nothing much. ఈ కాపీరైట్ తీసుకుంటే సినిమాటోగ్రఫిక్ ఫిలిమ్స్ అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది ఉంటారు ఏంటి అంటే పక్కన తరగతి దొబ్బేసే సినిమాలు తీసేవాళ్ళు, లేకపోతే పక్కన ట్యూన్లు తీసేసేసుకుని సౌండ్ రికార్డింగ్స్కి వచ్చినా కూడా అంతే పక్కన వర్డ్స్ తీసుకుని. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన రీసెంట్గా చూస్తే దేశ మూవీ వాళ్ళు గుంటూరు కాలంలో ఆ కుర్చీని మడత పెట్టి అలా చూడదు కదా అది డైరెక్ట్గా చేసాడా కావాలని చెప్పి తీసుకున్నాడా కాదు. సార్ స్టోలెన్ మన్ అంటే ఏంటి ఆ వ్యక్తి పర్మిషన్ తీసుకుని చేశాడా ఓకే, ఆ వ్యక్తి పర్మిషన్ తీసుకుని చేస్తే ఇట్స్ ఓకే ఫైన్, దట్ డజంట్ బిలాంగ్స్ టు ఎనీ లీగల్ ఇష్యూస్ ఆర్ లీగల్ ఇంప్లిమెంటేషన్. యూట్యూబ్లో కూడా అంతే ఏదైనా ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొత్తగా మన దేవాలయం మ్యూజిక్ యూజ్ అయింది కదా, కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే షుగర్ పేషెంట్లు ఆత్రం అప్పలాగా వీడియో తీసేసేసి దాన్ని అప్లోడ్ చేసేస్తారు, దాంట్లో యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. యూట్యూబ్ ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తారంటే కాపీరైట్ ఫైల్ చేస్తారు, స్ట్రైక్ చేస్తారు. అలాగే 3 times స్ట్రైక్ పడితే మాత్రం యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇంకా క్లోజ్ చేసేస్తుంది. నేను ఎందుకు మీకు ఈ విషయాలు చెప్తున్నాను అంటే టెఫ్టింగ్ అనే ఎలిమెంట్ని తీసుకుంటే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎరాలో టెఫ్టింగ్ అనే పెద్ద ప్రాబ్లం వల్ల అప్పుడు మీరు అడగాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే దర్జా కూర్చోకుండా సార్ మరి మీరు కంటెంట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారు సార్, ఇప్పుడు మీకు ఇంత చెప్తున్నానా ఇలా టెఫ్టింగ్ జరుగుతుంది, ఇలా మన ప్రోడక్ట్స్కి మనం షీల్ చేసుకోవాలి, మనం ప్రొడక్ట్ చేసుకోవాలి అని చెప్తున్నాం కదా సార్. ఈ కంటెంట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారని డౌట్ రాట్లేదా మీకు? ఈ కంటెంట్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నారని డౌట్ రాట్లేదా? గుల్గులే కాదు. Okay fine. Though it might be taken from Google, there is a term called plagiarism. ఇప్పుడు విన్నారా దానికోసం? ప్లగారిజం అంటే ఏంటి అంటే ఉన్నట్టుగా పెడితే అది ఖచ్చితంగా కాపీరైట్ స్ట్రైక్ చేస్తుంది. ఉన్నట్టుగా మనం కనుక తీసుకుని దాని గురించి వర్క్ చేయడం మొదలు పెడితే ఖచ్చితంగా పక్కన వాళ్ళ ఐడియా మీరు తీసుకుందంటే పక్కన వాళ్ళ తెలియదు మీరు తీసుకున్నట్టే. కానీ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే టేకింగ్ ఫ్రమ్ గూగుల్ ఈస్ నాట్ అ బ్యాడ్ థింగ్. టేకింగ్ ఫ్రమ్ గూగుల్ అండ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ప్లగారిజం అంటే ఏంటి అంటే మక్కి దించు అనువర్తించు అన్నట్టుగా ప్రతి వర్డ్ టు వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టవర్స్ మూవీస్ డాక్యుమెంటరీస్ అండ్ అదర్ ఆడియో విజువల్ వర్క్స్ ఉన్నందుకు దాన్ని గూగుల్ అనే దాన్ని గూగుల్ తగ్గించినందుకు దీన్ని మీరు బెటర్మెంట్ ఎలా చేస్తారు? ఆ సెంటెన్స్ ఉంది ఫస్ట్ సినిమాటోగ్రఫీ ఫిలిమ్స్ దగ్గర టవర్స్ మూవీస్ డాక్యుమెంటరీస్ అండ్ అదర్ ఆడియో విజువల్ వర్క్స్ అన్న ఆ ఒక లైన్ ఉంది ఫస్ట్. దాన్ని మీరు ఇంకెలా ఇంప్రూవైజ్ చేయగలరు? ప్లగారిజం ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంప్రూవైజేషన్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్లగారిజం ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంప్రూవైజేషన్. ఒక లైన్ తీసుకుంటే దానికి మనం కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని కొంచెం మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకుని ఉన్నట్టుగానే సేమ్ మీనింగ్ వచ్చినట్టు రాసినా కానీ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ కాపీరైట్ థింగ్స్. అండ్ ఏంటి అంటే ఇది అయిపోయిన తర్వాత మీద నా డౌట్ అడగదు సార్ ఎందుకు ప్రాబ్లం ఉండదు? అది ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ కింద రాదా? లిటరరీ వర్క్లో ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ కింద రాదా? దాని మీద మనకి స్ట్రైక్ పడదా అని మీకు క్వశ్చన్స్ కావచ్చు. ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. Sound recording, literary works, dramatic works, artistic works, musical works. So these are all things where we can find copyright. అంటే మన వర్క్ స్టాంప్ వేసుకుని ఇది నాకు సంబంధం, ఎన్నేళ్ళు ఇది నా వర్కే, నాకు మాత్రమే సంబంధం, ఇది నేను ఎవరికి ఇవ్వను అన్నట్టుగా ఇంకొక విషయం. దాంతో పాటుగానే విత్ యువర్ యాక్సెస్, విత్ యువర్ పర్మిషన్ people can use it. I got all the points I tell you. So see here, this copyright
బ్లాగ్స్ చేయడం కానీ, బ్లాగ్ స్పాట్ కానీ, లేదా కంటెంట్స్ కానీ అక్కడ చేస్తారా? యూట్యూబ్ కంటెంట్ క్రియేటర్స్ కానీ, ఇన్ఫ్లుయెన్సర్స్ కానీ ఉన్నారా? సో ఎప్పుడైతే ఈ కాపీరైట్ అనేది మనం ఫేస్ చేస్తూ, ఎప్పుడైతే ఈ కాపీరైట్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం ఫేస్ చేస్తూ, కాపీరైట్ అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు కొన్ని ఛానల్స్ వచ్చినాయి, యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ ఇవన్నీ వచ్చినాయి. వాడు ఏం చేస్తాడంటే లాస్ట్ 24 గంటల్లో ఈ దేశంలో ఏం జరిగిందో తెలుసా? విన్నారా ఎప్పుడన్నా? లాస్ట్ 24 గంటల్లో ఈ దేశంలో ఏం జరిగిందో తెలుసా? లేకపోతే ఇంకో పొట్టోడు ఉన్నాడు ఈ మధ్యన, ఎవడో ఏజుడు పడతాడు కదా, వాటిని ఎంగేజ్ చేస్తాడు పొట్టోడు, ఎస్ఏ ఉంటాడు. అదే మీ అందరి ఫ్యాషన్ మోడల్ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఏజోడ్ అంటే నేను కాదు, మనం ఫ్యామిలీ. సో లెట్స్ సీ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి కంటెంట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటున్నారు అంటే దెర్ ఈస్ నో ప్రివెన్షన్ ఫర్ కంటెంట్, దెర్ ఈస్ నో ప్రొడక్షన్ ఫర్ కంటెంట్, దెర్ ఈస్ నో ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ ఓన్ కంటెంట్. ఎవడో స్క్రిప్ట్ రాస్తాడు, ఆడు 10,000. దెర్ ఇస్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ ఫ్రీలాన్సర్. తెలుసా మీకు ఫ్రీలాన్సర్ అంటే ఏంటో? లెక్చరరీ వరల్డ్లో ఉన్నది కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది. ఫ్రీలాన్సర్స్ కానీ, లేకపోతే ఒకరి వర్క్ ఇంకొకటి తీసేసుకోవడం కానీ, ఆ వర్క్ మీద వేరే వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ పెట్టేసుకొని వాళ్ళు ఏదైనా జనరేట్ చేసుకోవడం కానీ, ఎలాంటి పనులు చాలా జరుగుతుంది బయట వరల్డ్. ఎప్పుడైతే ఈ పక్కన కాపీ ఎప్పుడైతే ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ కాపీరైటర్ ఎక్కడ చేస్తారంటే సోనీ సోనీ మ్యూజిక్ ఉంది కదా, వాడి పాటలు మీరు తీసుకుని వాటిని డౌన్లోడ్ చేసి మీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఒకసారి అప్లోడ్ చేయండి. ఛానల్ మొత్తం నాకు సంబంధం. సో ఎప్పుడైతే కనుక మీరు అప్లోడ్ చేస్తారో ఇమీడియట్గా వాడు చేసే ఫస్ట్ పని ఎక్కడ అంటే స్ట్రైక్ కొడతాడు. స్ట్రైక్ కొట్టడం అంటే ఏంటి? ఇన్స్టెంట్గా వాడు ఆ వీడియోని డిలీట్ చేసేస్తాడు, రైట్? సో లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ద నెక్స్ట్ థింగ్స్. వై ఈస్ కాపీరైట్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్? ఇవి 4 పాయింట్స్. ఈ 4 పాయింట్స్ కంటే ముందు ఐ థాట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్. చూసారా ఈ కోసం do you know this? You know what is this? As I told you previously, Parle-G is a company. As you told me, Parle-G and a biscuit babe. Then Parle is a company. I would like to tell you this story because you are business management students. So-called business administration students. So-called future DMart employees. DMart, I'm not saying DMart అంటే ఫ్యూచర్లో బిజినెస్ అంటే ఏంటి? ఏది చదవకపోతే ఏం చేస్తారు? జనరల్గా వాడు ఇప్పుడు లేచారు వాళ్ళ దగ్గర ఒక్కొక్కళ్ళ కనుక ఎంతగా అసలు దాపు పడితే ఒకరు జస్ట్ జోకింగ్. I tell you an inspiration story regarding Parle. Coca-Cola is not our company. Parle is our company. Coca-Cola ఏం చేసిందంటే ఎట్లాగైనా ఇండియాలో పార్లే సేల్స్ తగ్గించేసేయాలి అని కోకోకోలా ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. కోకోకోలా ఎప్పుడైతే ఇంట్రడ్యూస్ అయిందో జనాలందరూ వాళ్ళ మామూలుగా ఏదైనా బట్టలు కానీ లేదా కొత్త ఏమైనా వస్తే ఎవరిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి కదా కస్టమర్స్ పిల్లలు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడానికి వాళ్ళు మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కడ ఉంటుందా బాబు అంటే నెక్స్ట్ ఎక్కడ ఉంటుందా బాబు మేజర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే యూత్ మీద ఉంటుంది కదా. ఇది కోకోకోలా ఏం చేసింది అంటే యూత్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ తీసుకుంది, యూత్ టార్గెట్ చేసింది. అప్పట్లో ఎలా ఉండేది అంటే గోల్డ్ స్పాట్ ఒక రూపాయి. ఐ థింక్ మేడం మీరు తాగున్నారు ఇప్పుడు తాగారా గోల్డ్ స్పాట్? తాగలేదు మీరు కూడా. సో అది ఆ జనరేషన్కి సంబంధించింది. సో వినండి సార్, ఎప్పుడైతే ఇది యూత్ టార్గెట్ చేసి కోకోకోలా వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వర్క్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారో
ఇమీడియట్గా పార్లే సేల్స్ అనేవి పడిపోతూ వస్తున్నాయి. ఎందుకు పడిపోతూ వస్తున్నాయి? జనాలు ఎక్కువ దేనికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతున్నారు? గోల్డ్ వదిలేశారు. ఎందుకంటే గోల్డ్ స్పాట్ ఏంటి అంటే అన్ని ఏజెస్ వాళ్ళు తాగేవాళ్ళు, అన్ని ఏజెస్ వాళ్ళు తాగేవాళ్ళు. అన్ని ఏజెస్ అంటే పెద్దలు తాగేవాళ్ళు, చిన్నోళ్ళు తాగేవాళ్ళు, ముసలోళ్ళు అవును ముసలోళ్ళు కూడా తాగేవాళ్ళు, యూత్ కూడా తాగేవాళ్ళు. కానీ ఇక్కడ ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది? కోకోకోలా యూత్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఎందుకు తీసుకుంటుంది అనేది కూడా చెప్తారు. I would like to introduce Thumbs Up అనుకుంది. సార్ Thumbs Up ఓకే, we want Coca-Cola company, we don't want Coca-Cola company అని చెప్పనుకున్నాము. ఇక్కడ చూడండి, Coca-Cola company అని చెప్పారు. Coca-Cola స్ట్రాటజీ ఏంటంటే సార్, ఎట్లాగైనా ఇండియాని కౌంటర్ చేయాలి, ఎట్లాగైనా కానీ ఇండియాని మనం గుర్తుపెట్టుగా తీసుకోవాలి, ఇండియాలో మన బిజినెస్ పార్ట్నర్ అనేది పెట్టాలి అని చెప్పనుకున్నాడు. కానీ ఇదంతా చేసుకున్నాక వాడికి మేజర్గా ఏం వాడికి దొరకంది ఏంటి అంటే మన యూత్ అనేది వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయినా మిగిలిన ఏజెస్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరికీ కూడా దే వాంట్ గోల్డ్ స్పాట్. ఎలా అయినా గోల్డ్ స్పాట్ని దెబ్బతీయాలి అని అనుకున్నాడు. ఇప్పుడు వాళ్ళు అనుకున్నాక ఏం జరిగింది అంటే మన దగ్గర మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ఓన్లీ 3 ఉన్నాయి. బాటిల్స్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ కానీ 3 ఉన్నాయి, అంతకుమించి ఏం లేవు. ఎప్పుడు 3 ఉన్నాయి. కానీ అప్పుడు కోకోకోలా కంపెనీ వాడికి 48 ఉన్నాయి. వీడు ఏం చేశాడు? కోకోకోలా వాడు ఓకే మేము మేనేజ్ చేస్తాము అని చెప్పి తీసుకుని థమ్స్ అప్ అనేది కూడా ఈజ్ అవర్ బ్రాండ్, మన ఇండియా పార్లే బ్రాండే అది కూడా. థమ్స్ అప్ కూడా మనకు థమ్స్ అప్ కూడా ఉంది. ఐ షో యు సమ్ మోర్. సీ దేర్ ఇన్ ద గోల్డ్ స్పాట్ సిట్రా క్లబ్ నజర్ థమ్స్ అప్. ఈ సిట్రా అనేది ఏంటి సార్? స్ప్రైట్ పేరు మార్చేసాడు. ఎప్పుడైతే వీడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ ప్రాపర్ చేయడం మొదలుపెట్టాడో సేల్స్ అనేది పడిపోతూ వచ్చాయి. ఎందుకు? దాని పేరు మీద ఏముంది? కోకోకోలా కంపెనీ ఉంది. అందరూ ఏమనుకుంటారంటే ఇది కోకోకోలా కంపెనీ అని చెప్పి అనుకున్నారు. కానీ ద ట్రూత్, ద బ్యూటీ లైస్ దేర్ ఈస్ గోల్డ్ స్పాట్ కంపెనీ సోల్డ్ ఇట్స్ కంపెనీ, పార్లే కంపెనీ సోల్డ్ ఇట్స్ కంపెనీ టు డ్రింక్ వరకు సోల్డ్ చేసింది, 6 బిలియన్కి సోల్డ్ చేసేసింది కోకోకోలా. బిజినెస్ కాంప్లీట్ చేసేసింది. ఈరోజు ఇండియన్ డ్రింక్ ఏమైనా ఉందా అన్న క్వశ్చన్ వస్తే ద ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ ఇస్ గోల్డ్ స్పాట్. తర్వాత ఇప్పుడు మన టాటా వాళ్ళు వస్తున్నారు, క్యాంప్ అనే ఒక డ్రింక్తో వస్తున్నారు. క్యాంప్ అంటారు, నేషనల్ ప్రొనౌన్సియేషన్ క్యాంప్ అని ఇండియాలో అంతా తెలుసు. సో క్యాంప్ అనే దాంతో వస్తున్నాడు టాటా వాడు, టాటా ప్రోడక్ట్. సో నేను మీకు ఈ విషయాలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వెన్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ప్రొడక్ట్, ఒక ప్రొడక్ట్ అనేది మనతో ఉన్నప్పుడు దానికి ఇమీడియట్గా పేటెంట్ చేయించేసుకోవాలి. దానికి ఇమీడియట్గా ఒక ఆర్టిస్టిక్ వర్క్ అనేది మనతో ఉన్నప్పుడు దానికి ఇమీడియట్గా ఒక కాపీ అనేది తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఒక ఇమీడియట్గా మనం ఒక లోగో కంపెనీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు దానికి కావాల్సిన ట్రేడ్ మార్క్ లోగో అనేది మనం తీసుకోవాలి. ఇఫ్ నాట్ ఆబ్వియస్లీ డేటా విల్ బి టెఫ్టెడ్. దానివల్ల వచ్చే ఇంప్లికేషన్స్ ఏంటి? దానివల్ల వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి చెప్తాను. మాస్టర్ కార్డ్ ఏమో వీసా కావాలి, వీసా ఏమో మాస్టర్ కార్డ్ కావాలి, మెక్కి ఏమో బర్గర్ కి సో ఇక్కడ తీసుకుంటేనేమో ఫ్రూటీ కానీ ప్రతి కూడా మన బ్రాండ్స్ బార్గర్ బ్రాండ్స్ మన దగ్గర చూపిస్తారు. చాలా థింగ్స్ ఏంటి అంటే అథెంటిక్ వేలో కల్చరల్ హెరిటేజ్ బేస్ చేసుకుని కల్చర్ని బేస్ చేసుకుని యాజ్ వీఆర్ ఆల్ హ్యావింగ్ ఎనఫ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ క్రియేటింగ్ కంటెంట్స్ బట్ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనఫ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ప్రొడక్టింగ్ కంటెంట్స్. అంటే ఏంటి? మనం కొంచెం లోలో ఉంటే పక్కన మన ప్రోడక్ట్ తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఎక్స్పెషల్లీ నాకు ఎప్పుడైతే బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ రికమెండ్ చేయాలో I thought the only best example that I can give you is our Indian company Parle. Without Parle, obviously Parle లేకపోతే ఇప్పుడు కూడా Parle ప్రొడక్ట్స్ మనకి 5 రూపాయలు దొరుకుతుంది. Parle బిస్కెట్ తినాలి కదా, 5 బిస్కెట్ దొరుకుతుంది. లేకపోతే మన దగ్గర బార్బన్ కూడా Parle కంపెనీ, మన దగ్గర బార్బన్ హ్యాపీ కూడా Parle, హ్యాపీ బిస్కెట్స్
Number 1, revenue generation. Number 2, legal protection. Number 3, brand and competitive advantage. Number 4, protect original creations. Revenue generation. Why money? Why money? There is a movie called Naveen Polishetty first cinema. Atreya. దానిలో వాడు ఒక ప్రొడక్ట్ అమ్ముతాడు, ఒక బుక్ని అమ్ముతాడు. పోలీసులు వచ్చి పట్టుకుంటే, సార్ ఇది తీసుకోవాలి సార్, చాలా బాగుంటుంది సార్, మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి సార్, ఖచ్చితంగా లేకపోతే మనం బాగుంటుంది సార్, పిల్లలు చాలా బాగుంటుంది సార్, అదే చెప్పి చెప్తాడు. మన దగ్గర ఉన్న ప్రోడక్ట్ మన కనుక అమ్మాలి, లేకపోతే మన నమ్మాలి, వాళ్ళు ఎవరైనా నమ్మాలి అనుకుంటే అమ్మాలి ప్రాస ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మనం వాళ్ళు అనుకున్నామో వై పీపుల్ షుడ్ బిలీవ్ us, మన దగ్గర కంటెంట్ ఉంది ఓకే, we are knowledge okay, we are sound enough to have things okay, we are having equipped knowledge to do things okay, but why people should believe you? Revenue generate అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ అమ్మాలి కదా. ఎందుకు జనాలు అమ్మాలి? మీరు అది అమ్మాలంటే ఎందుకు మిమ్మల్ని అమ్మే కదా ప్రోడక్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు? వై పీపుల్ షుడ్ బిలీవ్? దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఫర్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్. హౌ వి నీడ్ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కాంపిటేటివ్ కోసం కాదు చెప్పి వి ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్. సో హియర్ పీపుల్ ఆర్ వెల్ అవేర్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ లైక్ వెళ్ళడం కానీ, అమ్మడం కానీ, కొనడం కానీ, వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కానీ ఎందుకు పీపుల్ షుడ్ బిలీవ్ యూ? వాట్ పీపుల్ షుడ్ బిలీవ్ యూ? ఎందుకు జనాలు మిమ్మల్ని నమ్మాలి? ఫర్ రిలేటెడ్ జనరేషన్ విఐపీ కావాలి అంటే వెరీ పల్లెటూరులో వై ఒక్కసారి ఆలోచించండి అందరూ. ఎందుకు జనాలు మిమ్మల్ని నమ్మాలి? ఒక ప్రోడక్ట్ కొంటున్నప్పుడు, ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలనుకున్నప్పుడు, మీరు అమ్మాలనుకున్నప్పుడు. నెక్స్ట్ పాయింట్ లీగల్ ప్రొటెక్షన్. ఆఫ్టర్ దట్ పాయింట్ బ్రాండ్ అండ్ కాంపిటేటివ్ అడ్వాంటేజ్. మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ని తీసుకెళ్లారు, మీతో పాటు మీ కాంపిటేటివ్ కంపెనీ కూడా వేరే ప్రోడక్ట్ని తీసుకెళ్ళింది. మీకంటే ఆ ప్రోడక్ట్ చాలా బాగుంటుంది, కానీ ఏంటి అంటే ఆ పర్సన్కి మీ ప్రోడక్ట్ యొక్క గొప్పతనం చెప్పాలి. Generating revenue and having an advantage of brand competence. What are the two major aspects you need to follow when you want to sell your product? Majorly as a problem. There is something special in your product. What is that? ఏదైనా ఒక చిన్న స్పెషాలిటీ ఉండాలి కదా, అదేంటిది? This is the first point. Product original creation. This is the second point, legal protection. When you want to have an idea, నీకు వచ్చిన ఐడియా ఈరోజు నీకు వచ్చింది, ఈరోజు నీకు వస్తుంది, రేపు నీ పక్కనోడికి వస్తుంది. నీకు వస్తుంది ఐడియా ఈరోజు, లేదా నీ పక్కనోడికి వస్తుంది ఐడియా. ఎప్పుడైతే when your idea is relevant to your actions, then people should believe you. People will believe you. Nothing much. When your idea is relevant to your action. నేను డాక్టర్ చదివాను అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి ఇంగ్లీష్ పాఠాలు చెప్పుకుందాం అనుకో, డాక్టర్ డిఓసిటీ డాక్టర్ ఉంది కదా, డాక్టర్ చదువుకొని నేను ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ చెప్తాను అని అనుకున్నాను అనుకో, నేను చదివిన చదువు నేను చేసే పని అంతేనా? కాదు కదా. అట్ ద సేమ్ టైం ఒక ప్రోడక్ట్ మీరు కొంటున్నప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ యొక్క వాల్యూ మీకు తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ క్లియర్ అటెన్షన్ ఆన్ దట్. దాన్ని బట్టి పీపుల్ విల్ బై దట్, పీపుల్ విల్ బై ఇట్. దీని కంటిన్యూషన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ మీ దగ్గర మీతో పాటుగా ఆ ప్రోడక్ట్ మీ దగ్గర లైక్ యూ వాంట్ రిజిస్టర్ దట్ ప్రోడక్ట్ అంటే మేజర్గా ఏంటి అంటే లీగల్ ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి, ఒరిజినల్ క్రియేషన్స్ అనేదాన్ని మీరు ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతారు. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఐ నో many of them are getting filled out. Legal implications of copyright registration in India. So under the Act of 1957, legal protection is a criminal case where it is having 3 to 5
months of imprisonment. So it means under prison ఒక 6 నుంచి 9 నెలల దాకా. ఇదంతా ఎంత బాగుంటే మాత్రం 3 నుంచి 4 లక్షలు 5 లక్షల దాకా ఫైన్ కట్టాలి. సార్ మేమేదో హ్యాపీగా ఎంబీఏ చేసుకుని వెళ్ళిపోదాం అనుకుంటే మీరు ఎంబీఏ మమ్మల్ని ఎందుకు భయపెడతారు సార్ అనుకుంటున్నారా? How many of you are listening to me? Raise your hands. దొరికిపోయారు. హలో బాబు, అసలుకి లేనో అయిపోయాడు యాక్టింగ్ అపోజ్లో. అది రైటింగ్. సో jokes apart, listen. Legal protection, I get 5 slides to. Legal protection is against infringement. So what is that? If someone uses or reproduces the copyrighted material without permission, the owner can file a suit of damages. So civil and criminal liability under the Copyright Act of 1957. ఎప్పుడైతే ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది దీనికి సంబంధించి ఉందో, నార్మల్గా ఏంటంటే ఈ రోజుల్లో బీయింగ్ ఎడ్యుకేషన్ స్టూడెంట్ లైక్ స్టేట్ తీసుకోండి, ఈ రోజుల్లో క్రియేటివ్గా వర్క్ చేయడం చాలా తక్కువ అయిపోయింది. చాలా మంది ఏంటంటే పక్కన వర్క్ మీద బేస్ చేసుకుని పక్కన వాళ్ళ వర్క్స్ బేస్ చేసుకుని పక్కన వాళ్ళ వర్క్ని తీసుకుని వాళ్ళ వర్క్ చేసుకునే వాళ్ళు చాలా మంది ఎక్కువైపోయారు. సో ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో ఇన్ దట్ సర్కమ్స్టెన్స్ యూ కెన్ ఫైల్ అ కేస్ ఆఫ్ కాపీరైట్ థింగ్. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ పీరియడ్ యాస్ ఐ టోల్డ్ యూ, ఒక కాపీరైట్ అనేది తీసుకుంటే దాని డ్యూరేషన్ వచ్చి 58 years. నార్మల్గా నేను చెప్పాను కదా, ఈ డిస్నీ 28 years తీసుకున్నది. 28 years తీసుకున్నాక ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ టైం అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంది. ఇంకొక 28 years ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంది. 58 years మొత్తం తీసుకుంది. ఒక నార్మల్ కాపీరైట్ ఎప్పటిదాకా వస్తుందో బాబు అంటే 60 ఏళ్ళు. ఒక కాపీరైట్ తీసుకుంటే లైఫ్ టైం వస్తుంది. 60 years ప్లస్ లైఫ్ టైం అంటే ఏంటి? జీవిత కాలం ఆ కాపీరైట్ మన మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. మళ్ళీ దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. ట్రాన్స్ఫర్ లైసెన్స్. ఇఫ్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ నువ్వు కనుక ఒక పేపర్ రాయాలి అంటే మేము ఒక 45 కలిపి రాస్తాం. ఎందుకంటే ఒక పేపర్ పబ్లిష్ చేయడానికి మినిమం అయ్యే ఖర్చు 48,000. ఒక పేపర్ అనేది పబ్లిష్ అవ్వాలి, బయటకు రావాలి స్కూపర్స్లో అంటే అయ్యే ఖర్చు. అలా కాస్ట్ షేర్ చేసుకుంటాం. అంటే ఏంటి? ఆ పేపర్ రైట్ ఎవరో ఉంటుంది, నీకు రైట్ ఉంటుంది, నీకు రైట్ ఉంటుంది, నీకు రైట్ ఉంటుంది, మొత్తం అందరికీ కూడా పేపర్ మీద రైట్ ఉంటుంది. సో ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్స్ ఆఫ్ ద ఓనర్. సో ఓనర్ షుడ్ నో అబౌట్ people they are having different types of copyrights now in copyright world. మన ఇండియాలో చాలా ఎక్కువ ఏంటి అంటే ఓపెన్ చేస్తే మహాత్మా గాంధీ ఎలా చెప్పాడు, నరేంద్ర మోడీ ఎలా చెప్పాడు అంటారు. కానీ ప్రొడక్టివిటీ మీద బేస్ చేసుకుని చేసే వర్క్ చాలా తక్కువ అయిపోయింది. Consequences of copyright. So what are the major consequences? As I told you, 3 years on fines ranging from 50,000 to 2 lakhs, depending on violation. Civil వచ్చేసి obviously owner can seek injunctions to stop unauthorized uses, damages and accounts of profits. Court can also order the delivery of infringing copies to the owners. ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్రించ్మెంట్ అనేది జరిగిందో కోర్టుకి వెళ్ళి ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది మాకు సొంతం అని ఎప్పుడైతే మీరు కేసు పెట్టగలుగుతారో, కోర్ట్ విల్ ఆల్సో కమ్స్ లీగల్లీ అండ్ విత్ దట్ విల్ ఆల్సో హ్యావ్ సమ్ లీగల్ కాన్సిక్వెన్స్. So this is how we are happy to conclude the copyright registration and legal implications under the law in India.